કે આપણે આખા વિશ્વને યોગ સાથે જોડવાનું છે. હવે સમય થયું છે આપણે ખાલી 2 મિનિટ જે આ જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકવાદી હુમલો થયો અને અનેકો આપણા દેશના આપણા પરિવારના જે લોકો જીવ ગુમાવ્યું છે આપણે એક શ્રદ્ધાંજલિ સભા રૂપે આપણે 2 મિનિટનો મૌન પાડી બધા ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશું કે આ જે દિવ્ય આત્માઓ મારાથી દૂર થયા છે ભગવાન એમને એની દિવ્ય આત્માને પોતાના ચરણોમાં સ્થાન આપે અને એના પરિવારજનોને શક્તિ આપે અને જે દુષ્ટ આત્માઓ જે આ માનવતાના વિરોધી લોકોએ કૃત્ય કર્યું છે આ લોકો સુધી એને પણ સદબુદ્ધિ આપે અને આપણે આવો પ્રયત્ન કરીએ કે દરેક હિંસક વ્યક્તિ અહિંસક બને એ યોગ સાથે જોડાય અને સંપૂर्ण मानवता प्रेम साथे रहे. ये मिली हमारी रिश्का मैम से और ये सारे हमारे जो सोशल मीडिया के हमारे टीम है और सभी लोग यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बैठे हैं. अभी सोशल मीडिया का काम आगे क्या होने वाला है वो देखने के लिए वीडियो में बनी रहिए. आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करने के लिए. हरिओम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से न्यू ब्लॉग में स्वागत है. तो फ्रेंड्स, हम लोग गुजरात राज्य योग बोर्ड की तरफ से यहाँ वर्कशॉप में जा रहे हैं और हमारे रिश्का मैम हम पूरे सोशल मीडिया टीम को लेकर चल दी है. सरोवर पहुँच गए हैं. देखिए यहाँ प्रकृति के बीच में चल रहे हैं हम लोग. तो फ्रेंड्स, हम लोग बड़ोदरा से काफ़ी दूर यहाँ आ गए हैं. लगभग 4 घंटे का जर्नी करने के बाद यहाँ पहुँच चुके हैं. तो चलिए देखते हैं कौन सा रिसोर्ट है. यहाँ राजनगर क्लब एंड रिसोर्ट में आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग का वर्कशॉप होने वाला है. तो वर्कशॉप में क्या क्या होगा उसके लिए वीडियो में बने रहिए. 2 दिन का ये वर्कशॉप है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है. देखिए हमारी टीम सब पहुँच गई है अभी और नल सरोवर के लिए और सब थके थके हैं लेकिन अभी फ्रेश हो गए. अभी ध्यान करेंगे, योगा करेंगे और सब फ्रेश हो जाएंगे. हमारे साथ YouTube चैनल पे जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा. नल सरोवर हमारा सोशल मीडिया ग्रुप यहाँ पे नल सरोवर में आ गए हैं और अभी बहुत सारे शिविर में हमारे प्रोग्राम होने वाले हैं. इसके लिए जुड़े रहिए और आगे प्रोग्राम क्या क्या होगा सब मैं आपको दिखाती हूँ. तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और यहाँ पे कहना चाहूँगी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा. फैमिली फ्रेंड में शेयर करना नहीं भूलिएगा. मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. गुजरात राज्य योग बोर्ड को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये वर्कशॉप के लिए हम लोग को बुलाए हैं. आते आते ठंडा ठंडा जूस. तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पहुँचने के बाद अपने अपने रूम में चले गए और वहाँ से फ्रेश होने के बाद यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं और गुजरात राज्य योग बोर्ड के जितने भी सोशल मीडिया के मेंबर हैं वो सब यहाँ पे पहुँच गए हैं और लगभग यहाँ पे मीटिंग होने वाली है. तो जो भी है वो आगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी. तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि हम लोग को कितना कुछ सोशल मीडिया में बताया जा रहा है. જે ફરક શું છે તો કે આપણે થોડું પ્રોસેસ કર્યું એના કરતાં આપણે થોડું જ્ઞાન વધુ કર્યું એટલે આપણે આપણું થોડું ડેવલપમેન્ટ વધુ થયું. તો ફિલિંગ્સ અનુભૂતિ એટલે કે આપણે કેવી ફિલિંગ્સ આવે છે એક બેડ ફિલિંગ્સ હોય એક ગુડ ફિલિંગ્સ હોય એક ગ્રેટ ફિલિંગ્સ હોય એક ગોડ ફિલિંગ્સ હોય. તો જીકોને બહુ ગુડ ટુ ગ્રેટ સારામાંથી મહાન એ 1400 કંપની રિસર્ચ કર્યા પછી 1400 સંસ્થાના રિસર્ચ પછી ને 11 સંસ્થા એવી શોધી કે જે ગુડમાંથી ગ્રેટ બની. આ ગુડમાંથી ગ્રેટ બનીને બનાવવાની એક વ્યક્તિ હતી. એને લેવલ ફાઇલ કરે છે એને કંપનીનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું, કંપનીનું રૂપાંતર થયું. ખૂબ સરસ રીતે સીટિંગ વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. જે ઊભા છે બેસી જશું.
બેન આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. બેનના પરિચયની વાત કરીએ તો આપણે અમદાવાદના જિલ્લા કોર્ડિનેટર તરીકે જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે અને બેન પોતે યોગની અંદર પીએચડી કરેલું છે. ખૂબ જ એક્સપર્ટી, એમનો અનુભવ, એમનું જે જ્ઞાન, આજે આપણે એમનો લાભ લેશું. તો આદરણીય નીરજાબેનને વિનંતી કરીશ કે આજના સેશનની શરૂઆત કરશે. આદરણીય નીરજાબેન. नमस्ते। गुजरात राज्य योग बोर्ड की तरफ से आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। गुजरात राज्य योग बोर्ड जो देता है, ऐसी मीटिंग्स अटेंड करने का मौका देता है, इतनी खूबसूरत जगह पे रहने का अवसर देता है, उसको आप लोग एक बार खूब जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दें। जोरदार बोला, जोरदार, बाहर तक सुनाई देनी चाहिए। अपने बैक स्टेज जो लोग काम करते हैं उनका भी खूब धन्यवाद है। ध्यान क्या है, आपके साथ समय बिताया तो ध्यान करने में अद्भुत आप लोगों को आज मजा आया। मैं देखा आकार करने से सबके, कितने लोगों के मन की पीड़ाएं निकली, लगा कि मैं रोऊं अभी या हंसूं, कितने लोगों के मन की पीड़ा निकली। बिंदास हाथ ऊपर करो, देखो कितना की निकली, खूब बढ़िया। तो ये सारे जो अभ्यास है, ध्यान की तैयारी है। लास्ट में जो हमने 15-20 मिनट किया वो ध्यान, और फिर उसके बाद झूमने का जो प्रोसेस किया, क्योंकि शक्ति तो अंदर बढ़ गई है, अब वो झूमना चाहती है और हमने उसको स्टिल रखा है, तो उसको उठने से पहले उसको झूमने में यूज कर दिया। तो अब आप कुछ भी कार्य करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बस आज का सेशन यही पूरा होता है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। એક વખત આદરણીય નીરજાબેન માટે આપણે જોરદાર કંટ્રોલવાની કરીશું. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા ગુજરાત રાજ્યના માનનીય ચેરમેન સાહેબ શ્રી અને આપણા બધાના માર્ગદર્શક પ્રેરણાસ્ત્રોત માનનીય સુશીલ સાહેબ શ્રીનો પણ આપણે કરતાદાનીથી ધન્યવાદ કરીશું. સાહેબ શ્રી આપણે વચ્ચે આપણા ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના ખૂબ જ ઉર્જાવાન આપણા સૌના માર્ગદર્શક માનનીય ચેરમેન સાહેબને વિનંતી કરીશ કે સાહેબ શ્રી અહીંયા ઉપસ્થિત થશે. એક વખત ફરીથી જોરદાર કરતાદાની સાહેબ માટે माननीय धारासभ्य श्री प्रकाशभाई वर्मा साहेब. નીરજાબેન માટે કેટલી તાળીઓ વગાડશો? તો સોશિયલ મીડિયાની ટીમનો આખા ગુજરાતમાંથી 33 જિલ્લામાંથી આપ આવ્યા છો, આપનું સ્વાગત છે. હું પણ આપને મળવા માટે સમયની બહુ કટોકટી હતી. સવારે હું દિલ્હીમાં હતો અને હવે સાંજે તમારા વચ્ચે આવ્યો છું. મારો બહુ ઈચ્છા છે કે આ યોગ પરિવાર મારો પરિવાર છે અને હું કોશિશ કરું કે એક એક વ્યક્તિ સાથે મળું અને આપણે બધા સાથે મળીને આ ગુજરાતને યોગમાં બનાવીએ, ભારતને યોગમાં બનાવીએ અને આખા વિશ્વના દરેક વ્યક્તિ યોગી બને. નીરજાબેને આનંદ અને પરમાનંદ કર્યું છે, એને હજી શીર્ષ પર લઈ જશું, હજી એને ઉચ્ચ સ્થાને લઈ જશું. એની આ શક્તિ જે તમારી જગાડી છે નીરજાબેનને, એને ઉર્ધ્વગામી કરવાની છે. તો સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તની એક અલગ દિવ્યતા હોય છે. એક બ્રહ્મ મુહૂર્ત પણ તમને એક દિવ્ય શક્તિ આપે છે. તો કાલનો દિવસ તમારા જીવનના એક ક્રાંતિકારી દિવસ હશે, એક નવો જીવન હશે, એક નવી દિશા અને નવી શક્તિને તમે લઈને જશો. તો 4:30 વાગે બધાને સ્નાન કરીને આવવાનું છે, બધાને છે. તો સવારે વહેલા ઉઠવાનું છે, અત્યારે વહેલા સૂઈ જવાનું છે અને ઓછું જમવાનું છે. ઓછું જમશો તો સવારે વહેલા અદ્ભુત અનુભૂતિ બેને કરાવી અને આ અનુભૂતિ જ ફિલિંગ્સ જ જીવન બદલતી હોય છે. માણસ પાસે ગમે એટલું હોય પણ જો એને પૂર્ણતાની અનુભૂતિ ન આવે ને તો માણસ આજે કોઈ આંતક શું કામ કરે છે, ક્યાંક ને ક્યાંક એની જે વિકારતા રહી ને એ ક્યાંક ને ક્યાંક એને પ્રગટ કરી. એટલે જે આપણી અંદર કામના વાસના પડી હોય આ બધાને કે આપણે આખા વિશ્વને યોગ સાથે જોડવાનું છે. હવે સમય થયું છે, આપણે ખાલી 2 મિનિટ, જે આ જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકવાદી હુમલો થયો અને અનેકો આપણા દેશના, આપણા પરિવારના જે લોકો જીવ ગુમાવ્યું છે, આપણે એક શ્રદ્ધાંજલિ સ્વરૂપે આપણે 2 મિનિટનો મૌન પાડી બધા ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશું કે આ જે દિવ્ય આત્માઓ મારાથી દૂર થયા છે, ભગવાન એમને એની દિવ્ય આત્માને પોતાના ચરણોમાં સ્થાન આપે અને એના પરિવારજનોને શક્તિ આપે. અને જે દુષ્ટ આત્માઓ જે આ માનવતાના વિરોધી લોકોએ કૃત્ય કર્યું છે, આ લોકો સુધી એને પણ સદબુદ્ધિ આપે. અને આપણે આવો પ્રયત્ન કરીએ કે દરેક હિંસક વ્યક્તિ અહિંસક બને, એ યોગ સાથે જોડાય અને સંપૂર્ણ માનવતા પ્રેમ સાથે રહે. દરેક વ્યક્તિ 100 વર્ષ સુધી નિરોગી જીવન જીવે. આ રીતનો માર, કૂટ, અત્યાચાર જે આખા વિશ્વમાં છે, એમને આપણા સૌને બહુ પીડા છે, બહુ દુઃખ છે. અને આપણા દેશમાં જે બનાવ બન્યું છે એની આપણને વિશેષ પીડા છે. તો બધા ઊભા થઈને 2 મિનિટ આંખો બંધ કરી અમને 2 મિનિટની એક શાંતિ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરીશું. બધા
चला तो फ्रेंड्स हम लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में आ गए हैं और यहाँ रेस्ट करने के बाद सुबह हमें उठना है 4:45 तक हमें वहाँ ग्राउंड में पहुँचना है ताकि मॉर्निंग का ब्रह्म मुहूर्त में जो योगा अभ्यास करना है इसके लिए। तो सभी लोग अभी सोने जा रहे हैं यानी कि स्लीपिंग टाइम हो रहा है। फिर सुबह मिलते हैं आपके साथ। यहाँ सबका बेड लगा हुआ है। हरिओम, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ 4:15 यानी मॉर्निंग टाइम में हम लोग यहाँ पे योगाभ्यास के लिए आ गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो योगाभ्यास होता है उसके कितने सारे लाभ हैं ये सब जब हम अनुभव करते हैं तो पता चलता है। तो यहाँ पे सभी योगी जा गए हैं और अभी सर का वेट हो रहा है यानी हमारे चेयरमैन से गुजरात के चेयरमैन सर आएंगे और उनके द्वारा ही निर्देशन के अनुसार हम लोग योगाभ्यास करने वाले हैं, मेडिटेशन करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, जुड़े रहिए वीडियो के साथ और आप भी इस चीज़ को अनुभव करके अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कीजिए। આપણે સોના પેરેન્ટ્સો આધુનિક રુચિ યોગ સેવક સપાટી પધારી રહ્યા છે તો બધા એમની સાથે માનનીય પ્રકાશભાઈ વર્મોરાજી બી છે તો બધા એક સાથે ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ માનનીય ચેરમેન શ્રીનું સ્વાગત છે। મારે ચેરમેન શ્રી અને પ્રકાશભાઈ વર્માજી તમને નિવેદન કરીશ કે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને આજના યોગ શિબિરને ખુલ્લું મૂકશે। સાથે સાથે ઝોન કોર્ડિનેટર શ્રી પણ જોડાશે। તમામ ઝોન કોર્ડિનેટર બહેનો શ્રીઓથી નમન નિવેદન કરી છે કેસ દ્વારા માનનીય ચેરમેન શ્રીનું સ્વાગત કરશે। કરતા ધ્વનિથી આપણે સ્વાગતને વધાવી લેશું। સાથે સાથે આપણા સૌના પ્રેરણાસ્ત્રોત આદિની ગુરુજીનું સ્વાગત કરવા માટે હું સોનલબેન, રિષિકાબેન, સપનાબેન અને નિર્જાબેનથી નમન નિવેદન કરીશ। સાથે સાથે નિર્મલાબેનથી જોડાશે। ગુજરાત રાજ્ય બોર્ડના માનનીય ચેરમેન શ્રી ઉપસ્થિત છે તો એમનો ટૂંકો પરિચય મારા શબ્દોમાં આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ। આપ બધા પોતાનું સ્થાન લઈ લેશું। માનનીય ચેરમેન શ્રી 25 વર્ષથી વધારે સમયથી જોડાયેલા છે, યોગ સાથે જોડાયેલા છે। સમગ્ર ગુજરાતભરમાં પ્રવાસ કરીને 50 લાખથી વધુ લોકોને પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે યોગ શીખવાડી ચૂક્યા છે। 1.5 લાખ યોગ ટ્રેનર માનનીય ચેરમેન શ્રીના અધ્યક્ષતામાં ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। કોરોનાના કપરા કાળમાં ઓનલાઈન શિબિરોના માધ્યમથી, ઓનલાઈન બેઠકોના માધ્યમથી અને ઓફલાઈન બેઠકોના માધ્યમથી માનનીય ચેરમેન શ્રી દ્વારા હજારો લોકોને યોગ સ્વાસ્થ્ય વિશે જાગૃત કરવામાં આવ્યા છે। સમગ્ર ગુજરાતભરમાં પ્રવાસ કરીને 1000થી વધુ યોગ સંવાદ માનનીય ચેરમેન શ્રી દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે। ઉપરોક્ત કાર્યને જોઈને માનનીય ચેરમેન શ્રીને ઘણા બધા એવોર્ડ્સથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ગુજરાત ટાઈમ્સ આઇકોન 2020 હોય અથવા એ પ્રમાણે ઘણા બધા એવોર્ડથી માનનીય ચેરમેન શ્રીને બિરદાવવામાં આવ્યા છે। ખૂબ જ ટૂંકા સમયગાળામાં માનનીય ચેરમેન શ્રી યોગ સેવક શિષપાલજીના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ જન સમુદાયને સાથે રાખીને સહાયની કાર્ય કર્યું છે। માનનીય ચેરમેન શ્રીના માર્ગદર્શનમાં આપણે બધા સાથે મળીને ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ બે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ આપણે સ્થાપિત કર્યા છે। અને માનનીય ચેરમેન શ્રીનું આગામી લક્ષ્ય છે 3 વર્ષમાં ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા 10 લાખ યોગ ટ્રેનો તૈયાર થાય એ માટે રાત દિવસ અખંડ પ્રચંડ નિરંતર પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે। તો વધુ સમય ન લેતા ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના ખૂબ જ ઉત્સાહવાન અખંડ પ્રચંડ નિરંતર પુરુષાર્થના હિમાયતી યોગમય ગુજરાત અભિયાનના પ્રેરણા આપણા સૌના માર્ગદર્શક આદરણીય ગુરુજી યોગ સેવક શિષપાલજીની નમ્ર નિવેદન કરીશ અને એમના ચરણોમાં મંચ સમર્પણ કરું છું। માનનીય ગુરુજી। ધન્યવાદ શ્રી નિમેશભાઈ। આજના આ નળ સરોવર અમદાવાદથી સોશિયલ મીડિયા કોર્ડિનેટર એમની ટીમના સાથેની વર્કશોપના બીજા દિવસે આ બ્રહ્મ મુહૂર્તની વેળામાં હું આપ સૌ યોગી આત્માઓનું સ્વાગત કરું છું। આપ સૌને પ્રણામ અને વંદન કરું છું। આજે આપણા વચ્ચે આપણા ખૂબ જ પ્રિય આદરણીય સન્માનીય એવા આધ્યાત્મિક મહાપુરુષ આદરણીય પ્રકાશભાઈ વરમોડા પણ આપણા સાથે છે। સમસ્ત ગુજરાતમાંથી સોશિયલ મીડિયાના ઝોન કોર્ડિનેટર માની નિર્જાબેન શુક્લ અને સમસ્ત જિલ્લાઓના સોશિયલ મીડિયા કોર્ડિનેટર અને એમની ટીમ
ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના ઓફિસના સ્ટાફ હું સમસ્તનું સ્વાગત કરું છું, વેલકમ કરું છું, प्रणाम करूँ છું। आओ आज के दिन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। सभी लोग सीधे बैठे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, गमे ते आसन में बेसो, आंखों ने पलकों ने बंद करो, रिलैक्स, थोड़ी देर थक कर चकनाचूर ना हो जाओ तब तक करते रहो। और जो कमजोर है वो कम से कम 20 बार करें, 20 बार लंबी गहरी श्वास लेते रहें और प्रार्थना के साथ करेंगे, भक्ति के साथ करेंगे। प्रार्थना के साथ जब करते हैं, भजन के साथ करते हैं, तो फिर स्वयं भगवान उतर आते हैं। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से क्यों डरता है। ये परिवर्तन जीवन का नियम है, दिन होगा तो रात भी होगी, सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। अब से रोज बदलती है, जो शय आज यहाँ है कल वो आगे चलती है। तेरे में अगला बदली तो आगे क्यों भरता है, आगे क्यों भरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, काहे को डरता है। कपाल भाती, ये कपाल भाती नहीं, ये कमाल भाती है। लगातार कपाल भाती को 15 मिनट करना, 15 मिनट पूरा करो और पूरा पाओ। डू और अचीव, करो और पाओ। अभी और इसी वक्त रोग मिटेंगे, बीमारियां मिटेंगी, निराशा से मुक्ति मिलेगी। अभी जीवन बदलेगा, इसी वक्त बदलेगा। हमें कल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। योग में अपार कलाप करो, ईर्षा द्वेष नहीं करता जो वो गृहस्थ सन्यासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। नहीं जाती हरि लेखा जो खा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसमें उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरि लेखा जो खा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसमें उसके भी हाथ महकते हैं। યોગ માત્ર ગુજરાત નહીં આખા વિશ્વમાં પહોંચે એના માટેનો એમનો સહયોગ, એમની ચિંતા, એમની યોજનાઓ યોગ બોર્ડ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે। એ આપણી ટીમમાં આપણા બધા ઝોન કોર્ડિનેટરો માટે પણ જોરદાર અભિનંદન કે આખી સોશિયલ મીડિયાની ટીમને સમસ્ત ગુજરાતમાં રાત દિવસ પ્રવાસ કરી દરેક વ્યક્તિ યોગ સાથે જોડાય એના માટે આખી ટીમો પ્રયત્ન કરે છે। અને આપ સૌ જિલ્લાના કોર્ડિનેટર છો અને જિલ્લાની ટીમ છો। યોગ તો બધાને જ કરવાનું છે, મૂળમાં યોગ છે। સોશિયલ મીડિયાનું કામ પહેલાં પ્રેક્ટિકલ યોગ કરવાનું। કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ કામને પ્રમોટ કરે છે ના, પહેલાં એ કામ કરતો હોય, દિલથી काम करते हो तो ये काम ने प्रमोट करी। जब आपकी कथनी और करनी अलग अलग होती है ना, तो फिर आप समाज को नहीं बदल सकते। महात्मा गांधी के साथ पूरा देश लगा, क्यों लगा? क्योंकि महात्मा गांधी जो कहते थे वो करते थे, जो करते थे वही कहते थे। आपको योग का प्रचार प्रसार करना है तो आप सबको पहले खुद योगी बनना पड़ेगा, खुद योगी बनना पड़ेगा। मैं आप सबसे कहूँ તો આ પ્રાર્થના સભા એટલે શું? તો કે ગામે ગામે, શેરીએ શેરીએ, સોસાયટી સોસાયટીમાં યોગ સભા। યોગ સભાથી પ્રાર્થના સભામાં તો ખાલી આપણું આત્મબળ વધે, ઈશ્વર સાથેનો નાતો થાય, પણ યોગથી તો આપણું શરીર બળ વધે, આપણું મનોબળ વધે અને આપણું આત્મબળ વધે। આ ત્રણે ત્રણ થાય। અને આની એક મૂવમેન્ટ ચલાવીને તો કોઈ પણ માણસ, ગાંધીજી પાસે કોઈ બંધારણીય પદ નહોતું, નહોતા સરપંચ, નહોતા ધારાસભ્ય, નહોતા રાષ્ટ્રપતિ, નહોતા વડાપ્રધાન, કોઈ બંધારણીય પદ નહોતું, એમની પાસે ધન પણ નહોતું, છતાં એ રાષ્ટ્રપિતા બન્યા। તો તમારામાંથી, આપણામાંથી કોઈ પણ માણસ વિશ્વના કલ્યાણનો સંકલ્પ કરી લે અને સંકલ્પ ઉપર પૂર્ણતા સાથે કામ કરે તો આમાંથી કોઈ પણ વિશ્વપિતા, વિશ્વમાતા બની શકે। બરાબર ને? તો આ બધામાંથી કોઈ ના કોઈ માણસે, ગાંધીજીએ પણ એક સમયે સંકલ્પ કર્યો હતો कि मारू राष्ट्र दिनहीन लाचार नहीं रहे, तो संकल्प हमने राष्ट्रपिता बनाया। तो यहीं पे वीडियो को विराम देती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए, जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और योग करते रहिए। करेंगे योग, रहेंगे निरोग। 2 दिन का जो वर्कशॉप था वो समाप्त हो गया है और हम लोग अभी अपने घर के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे मिश्रा सर गाड़ी में लेके जा रहे हैं और हमारी फ्रेंड लोग यहाँ बहुत सारी मिली है। तो बस इन लोग से यही कहूँगी कि वीडियो देखते रहो।